ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪತ್ರಕರ್ತರ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನಾಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ಅಲುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಈ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರೀಜನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾ ಕಮಲಾಪುರ್ಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ. So, Madam, I, on behalf of Gulbarga University, extend a very warm welcome to the Gulbarga University in particular. So, Dr. Megha Kamalapurkar, basically, she's a gold medalist in MBBS from Aurangabad University, one of the highly rated university in India. She has put up more than 25 years of rich experience in the field of medical science. Madam is presently a chairman of genetics and fetal medicine. Adalladene, in addition to our profession bit, Madam is very passionate towards multimedia. She is also a Hindustani classical music ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಈ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗ್ರಾಬ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಟು ಅವರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ತಾವು ಆಸ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ತಾವೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್? ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರಥಮ ಧನ್ಯವಾದ, ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೀಲ್ there is a gap in communication because we doctors in our busy practice cannot give important messages to the society many times, though through our organizations we do try, but mass media communication has got an excellent opportunity because health education is equally important, and health education can be done on 3 levels like individual, society and mass. So it's very easy for media people to reach to the mass level and give education about the health of them. Many of the health diseases are rampant and are becoming epidemics like obesity, which leads to diabetes, hypertension, and these are called as non-communicable diseases. So we need to give information to the society to how we can prevent. The best part is that these are all preventable by proper lifestyle modifications. And as we know that literacy means ability to speak, write and communicate. There is one concept of health literacy. When you are aware of what is going on about the health education, and if you are able to read the information about health, if you are able to speak and if you are able to communicate it with the society, it is called health literacy. Because nowadays we are getting various health apps or blood pressure monitors, sugar monitors, and people should be able to use these modalities. And when they are able to use these modalities at home, the number of visits they will need to reach the doctor or physician will come down, obviously. So this is health literacy, and I feel this mass media can create a wonder if we are able to reach the rural population of India and make them conscious about their health, new gadgets available, how to use them and how to improve their health and how to reduce their visits to hospital will be a big change. And I wish all the best for all these university students. I request them to use these resources in an excellent way and come out with a very bright future. Thank you so much. Yeah, madam. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎರಾ ವೇರಿನ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್. ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅರೌಂಡ್ 2500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ your girl ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಲೆಕ್ಚರ್
to Sure. our girl students in particular, so that they themselves become conscious about health related. Yeah, because these girls are going to be tomorrow's mothers. They are going to have the journey of pregnancy, and these girls will be responsible for just generating the new healthy generation, isn't it? So the health of next generation is in the hands of these girls. So we definitely need to reach them, educate them about the proper nutrition, various vaccinations available, how they should be prepared for pregnancy, and that pregnancy preparation starts from adolescence, not just after the marriage, but it starts from the stage of adolescence. And this is a very good platform for us to educate them to have better mothers and future healthy generations. Wow, madam, great. Thank you, madam. So, madam, you have spared valuable time with us, and within this short notice, you could make it to Gulbarga University. So, I, on behalf of our Honorable Vice Chancellor, Professor Dayanand Aksarji, and Honorable Registrar, Professor Rajnakar Lakshmanji, and the entire team of our Gulbarga University, thank you very much for making part of this Gulbarga University. Thank you very much, madam. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಾಗತವು ಸುಸ್ವಾಗತವು ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಹಾಡುತ್ತಲಿರುವುದು ತನು ಮನವು ಆಲಿಸಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಸ್ವಾಗತವು ಸುಸ್ವಾಗತವು ಸದಮಲ ಮನದ ಮಹಾಜನರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಗಣ್ಯರೇ ಸ್ವಾಗತವು ಸುಸ್ವಾಗತವು ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಹಾಡುತ್ತಲಿರುವುದು ತನು ಮನವು ಆಲಿಸಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಸ್ವಾಗತವು ಸುಸ್ವಾಗತವು ಹರ್ಷದ ಹೊನಲಿನ ಕೂಟವಿದು ಜಯವಿರಲೆಂದು ಅರಸುವೆವು ಹಾಡುವೆವು ನಾವು ಹೇಳುವೆವು ಸ್ವಾಗತವು ಸುಸ್ವಾಗತವು ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು ಹಾಡುತ್ತಲಿರುವುದು ತನು ಮನವು ಆಲಿಸಿ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಸ್ವಾಗತವು ಸುಸ್ವಾಗತ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಸಚಿವರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಜನಾಕರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನವಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಏಕ್ನೂರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗವು
ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜನ್ ಸತ್ತಂಪೇಟ್ ಅವರೇ, ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಘಾ ಕಮಲಾಪುತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಲಿಂಗಣ್ಣ ಉದ್ನೂರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗ ಸಕ್ಸೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೆ ಅವರು ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್, ವೆರಿ proactive teacher. Along with that, he is also a good administrator. So he has done a wonderful work in the department. It shows that his commitment, his involvement and belongingness to this particular department. So ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಅದು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸಮಾಜನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದೆ ಸಹಿತ ಒಳ್ಳೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಇದೆ. ಅದು 12 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋದಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಭೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವೇ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನಾಗಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೊರಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ
ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವರ್ತರಾಗೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘವು ಸಹಿತ ವಿಭಾಗದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. I'm very happy today that I have been invited to talk. I'm not there to talk or guide. I just wanted to read what your minds are and how I can interact. I am very happy. I have been to the media department here and I was so fascinated, I was so delighted that university has provided such a state-of-art department here and students are so lucky. If they use this facility, they will have very bright future, I'm very sure. Because it's very rare to have such department in an area which is a little bit remote, you know. And I'm very, I congratulate Javier sir and Vice Chancellor of the university for providing this opportunity to the students. As a doctor, I always feel there are many things, most of the times there is a communication gap in our patients and doctors. We don't find time to tell the details of the disease and how it can be prevented because of the time constraints. And such things are really needed because there is a concept that mere absence of disease is not health, but it is a state of physical, mental, economical, social, and even spiritual well-being of a person. So health ಬೇಕಾದರೆ you need not fall sick. So we don't call this as a disease. You have normal health, but if your mental status is not good, you are not a healthy person. So mass media people, they have a lot of work. I mean, they have a lot of responsibility to reach to the mass people and take this important message of the health education to the society. Every time it's not possible. So health education ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ you can have various activities like public forums where you can interact with the society, the experts, the policymakers, and the media persons. So all together coming on one platform for a simple disease process, which is a challenge, is very important. Today's challenge for Indian population is obesity. So obesity and the other diseases, hypertension, diabetes, these are all preventable. And there is a role for us to prevent all diseases by proper education of the society. So I always feel we can reach to the societies, can conduct various camps, various education programs, and that must be there in the curriculum of your mass media journalism about the health education. So I take an opportunity to appeal to you to work on these projects, And one important message is that it should be a positive psychology approach, like we rear our children. So when we bring them up, we just care them and we do it very positively. ಅವರಿಗೆ ಬೈದರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, especially the health aspects, and then you can promote and encourage the people to get involved in this activity. One more thing, when we sit in OPD, some person, and how we should know how to use the power, ನಾನು police ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು media person ಇದ್ದೀನಿ, and then what will happen, your body language will speak. So automatically if some person comes and tries to threaten me, I am a media person, I respect. But it should, what will happen then I will not leave any chance. I will do all the investigations. You will not test my bed. So who is going to suffer ultimately? Ultimately, it is the person who is going to suffer. So positively you have to enter. You can tell me, okay, I am this person. So what is your expectation? Is that the doctor should explain you what is being done, why these tests are being advised, what is the treatment. Isn't it? So take this advantage of your qualification and just approach
not only as a doctor, maybe different professions, but just approach them with positive approach and just help the society for building this positive culture in the society. I'm very thankful to Suresh sir for giving me an opportunity, and I take pardon of respected speakers because I have to go. Patients are waiting, and that is my prime duty. So I'm really thankful to you all for bearing with English, and I'm really thankful to Badaleva. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. 2012ರಲ್ಲಿ 2011ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಈ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸುರೇಶ್ ಜಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಟೈಪಿಂಗ್ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಅನ್ಪಿಸ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹೆಂಗು, ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗು, ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಾದ ಹಾಕಿದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಗಿ ಸರ್. ಸೊ ಅಂದಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ರೇಡಿಯೋ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ರೇಡಿಯೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವರು ಅಂದಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಇಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಿದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇದು ಹೇಳ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಗುರುಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ, ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋರನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಯಚೂರು ಉದಾವರಿ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಸದ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತೀಶ್ ಬಿ ಕದಾಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕದಂ ಇವರು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಟಿವಿ9 ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡೇಶ್ ಎಲ್ಗರ್ ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಕನ್ನಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಯಗ್ನೂರ್ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ್ ಅರಳಿ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಮೇಲ್ಕುಂದಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳಪ್ಪ ಕುಪ್ಪಿ ಉದಯವಾಣಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭೀಮಶಂಕರ್ ದೇವಜವಾರ್ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುವರ್ಣ ಟಿವಿಯ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಗಾರ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಹೊಸತನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ತನ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ತನ್ನ
ಕಪ್ಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ತನ್ನ ಕಪ್ಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಾಂಗೀರ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರಳತೆ ಜೀವಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರುವಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ಯಪೇಟೆ ಸರ್, ಶಿವರಂಜನ್ ಸತ್ಯಪೇಟೆ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಸಬರು ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರು ಏನ್ ಮಾಡತಾರ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹತಾಶೆ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಎದುರಿರ್ತಾರೆ, ವರದಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ದೇಶ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ಆ ವರದಿ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳಂತ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಲುಮಿನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟಾಕ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶ್ರೀ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕದೋಷಗಳು ಈಗೇನಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು 3ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 2011-12ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಲಬುರಗಿ, ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಓದ್ತಾಗಿನೂ ಸರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಈ 17 ವರ್ಷ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು 4 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಸಂಪಾದಕರು, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 17 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಲಿತವರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್, ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಏನೋ ಈಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನ ಏನು PG ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 4 ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಕೂಡ 4 ತಿಂಗಳು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರಿಚಯದರಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪರಿಚಯದ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನೌಕರಿನ ಹುಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ 4 ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು,
ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಮ್ಮ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ನೋಡೋದು. ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋರು, ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋರು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ನಂತರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋರು. HR ಅವ್ರು ಮುಗಿಲಿ, ಎಡಿಟರ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು 1 ದಿನನೋ 2 ದಿನನೋ 4 ದಿನ ಹೋಗೋದು, 1 ವಾರ ಕಾಲೇ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೈಪೋಟಿ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವಾಗ ಇದ್ದಂತ 2-3 ಮೀಡಿಯಾ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಪೇಪರ್ಗಳಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 12 ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಾಗಿದೆ, ರೀಜನಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ. ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದಾವೆ. ಈಗ ಅದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳು, ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1-2 ಸರಿ, ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ನೀವೇನು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು 2 ವರ್ಷ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮೀಡಿಯಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದಾರಿನ ತೋರಿಸೋದು ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಭವನ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ಸರ್ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಾರಿ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಅನುಭವ ಪಡೆದ್ರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹಳೆ ಈಗ ಇದ್ದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಗೇಶ್ ಅವ್ರ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಜಾಗೇಶ್ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಂಡೋಗ ಸರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಇದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 8 ಗಂಟೆ ನಮ್ಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಸರ್ ಅವಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ ಬಂದಂತ ಈಗಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಅನುಭವನ ನೀವು ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಘ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಾಗ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಸರ್ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ತಿರ್ತಾರ, ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದ. ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಲುಮಿನಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ. ಈ ಸಂಘದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಒಂದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ 1-2 ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶದ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಕಮಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬುನಾದಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾದವು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ಸೇರ್ತಾ, ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಏನೋ ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು. ಸುದೈವ ಸರ್ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ಸಂಘನ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸೋದು. ನಾವು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಿತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾನು ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರ, ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೇ ಈ ವರ್ಷದ ಮುಗಿಯೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಬ್ಯಾಚಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾವ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಮನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳೂರ್ ಅವರು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಇವತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದ ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜುಲೈ 1 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದ್ಮೇಲೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಬಹಳ ತಾಯಿ ಹೃದಯ ಇರುವಂಥವ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದಾರ. ನನಗೇನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು ಬಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಕಿರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೋಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶಣ್ಣ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೇನು ಬಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದ. ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆಸಿರಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಅವರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಲೇಖಕ. ಮೂಲತಃ ಇವರು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಪುರದವರು. ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ, ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ, ಉಷಾಕಿರಣ, ವಿಜಯವಾಣಿ, ದಿ ಡೈಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ, ಹಿರಿಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸದ್ಯ ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಬ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಗತಿ ಎಂಬ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಹಿರಿಯ ವರದಿಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶರಣ ಮಾರ್ಗ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮುಂಜಾವು ಓಂಕ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೆಂದರೇನು, ವಚನ ಹೃದಯ, ಕೊರೋನಾ ಗೆದ್ದು ಕಟ್ಟೆ, ಜೇಡದ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ನಾಡೋಜು ಪಾಪು ಸೇರಿದ ಈ 14 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರಿಷತ್ತು ಮುಂತಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಲಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ತಾಸು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಷಾ ಬಂಡವಾಳ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯನೂ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಒಂದು. ಅವರನ್ನು ನಾನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಜಂಗೇಗೌಡೆ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ನಿಂಗಣ್ಣ ಉದನೂರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸದ್ಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಗ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ದಾಂಡವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ವಿಭಾಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿ 17 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 24 ವರ್ಷ 3ನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ, ಆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ MPhil ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಡೋಬರ್ ಸರ್ ಈ ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದು, ನಾನು ಕಂಡೋಬರ್ ಸರ್ ಶಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಶಿಷ್ಯ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು 2 ಸಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ವೃತ್ತಿನೂ ಅದೇ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿನೂ ಅದೇ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಬಯಸಿ, ಇದು ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದಲ್ಲ. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಸಲ ಕುಂತೊತ್ತೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದು ಅದು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಯಾರ ಅಂಕಿಗಳ ಸಹಿತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಬೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮುಂದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೀಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ರೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ರು ವರದಿಗಾರರು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಎಂಥ ಘಾಟಿ ಮುಖ, ಎಂಥ ಘಾಟಿ ಮನುಷ್ಯ, ಎಂಥ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ ಅದು ಸಿಡಿದು. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೀತೀವಿ. ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಇವರಾಗಿತ್ತು, ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇವರಾಗಿತ್ತು. SM ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತಾರೆ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗ SM ಕೃಷ್ಣನು ಬಡ ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ರು. ಇವರೇ ಸ್ವತಃ ಬೈಕ್ ಕಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪಾಟೀಲ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರು, ಮಿಸ್ಟರ್ SM ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನೋಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರು, ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಏಳಿಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ, ನಾಡು ನುಡಿ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಓದೋದೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇದು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ. ಈ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ನಾವೇ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೆಯಾ. ನಾವು ಕೊಯ್ ಅಂತ ರಾಜಕಾರಣ ನಾವೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಿಗೂ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಣ್ಣವರು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಂತ ಫ್ರೀ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಭಾಕರ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಚಾಪನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ನಾವು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಂತರದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 4ನೇ ಅಂಗವೇ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗ. ಅದರ ಮಹತ್ವನೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ. ಈಗ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ನೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಹೆಂಡರು, ಮಕ್ಕಳು, ಮನಿ, ಮಠ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಡರು ಮಕ್ಕಳು ಉಪವಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರ ಇದೊಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಉಪಹಾರ ಶೇರ್ವಾನಿ ಅನ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಹಳ ಜನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೋ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರಿಗೊಂದು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಇರ್ತದೋ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹುಶಃ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಏಕೈಕ ಶಬ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಛಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥದ್ದನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ.